أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در بیان صفات گناہ کرنا، یہ جامع البحرین کا تسلسل ہے۔ بیان شغل ہوا تھا، اب یہ در بیان صفات اس موضوع پہ اس کو سنسکرت میں گن کرم صفات گن کرم اور گن اس کے جو ہے صفاتی نام اور ذاتی نام، اللہ کے ذاتی نام اور صفاتی نام۔ تو اس کا ذاتی نام ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اللہ اس میں ذات ہے، اور باقی سب صفاتی نام۔ تصوف اسلام میں 99 صفاتی نام بتائے اور ہندو مذہب میں ہزاروں نام بتائے گئے۔ تو یہاں پر دربیان صفات گن کرم، اللہ تعالیٰ کی صفتیں دو حصوں میں منقسم ہیں۔ منقسم بولے تو تقسیم بٹے ہوئے ہیں دو حصوں میں، ایک جلال اور دوسرا جمال۔ یعنی اس کے جو 99 صفات ہے وہ 99 صفات دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، جلال اور جمال۔ جلال کس کو بولتے ہیں؟ جس میں غصہ ہے، غضب ہے، تشدد ہے، یا اس پہ قبضہ کرنے کی مالکانہ حیثیت ہے، اس کو بولتے ہیں جلال۔ اور جمال جس میں رحم ہے، نرمی ہے، محبت ہے، قوت ہے اور پیار اور تصوف، یہ جو بھی جو ہے نرم رویے کی جو باتیں ہیں، نرم صفات جو ہے نا، اس کو جمال بولتے ہیں۔ اور گرم جو مزاج ہے اس کو جلال بولتے ہیں۔ جلال اور جمال، ایک گرم مزاج، ایک نرم مزاج۔ تو اللہ کے 99 صفاتیں دو حصوں میں تقسیم، اللہ تعالیٰ کی صفتیں دو حصوں میں منقسم ہیں، ایک جلال اور دوسرا جمال۔ تمام مخلوق بھی ان دو صفتوں کے ماتحت نظر آتی ہے۔ ربوبیت عالم میں 3 صفتوں کا ترتیب وار رہنا ضروری ہے۔ 3 صفتوں کا ترتیب وار رہنا، ترتیب بولے تو ایک ڈسپلن کے تحت، اصول کے تحت رہنا ضروری ہے۔ بلا بدل پیدا شدہ اشیاء، کوئی بدلہ نہیں لے کے پیدا کر دینا۔ بلا بدل پیدا شدہ اشیاء کا وجود، اس کا وجود جو بالکل کوئی مال لے کے گھر بناتے، تو یہ اللہ تعالیٰ جو کائنات بنایا کسی سے لے کے جو ہے نا، میں تم کو ایسی دنیا بنا کے دے رہا ہوں، اتنے جو ہے نا اچھا قسم کے پھل لگا رہا ہوں، یا آسمان بنا رہا ہوں، سورج لگا رہا ہوں، چاند لگا رہا ہوں، یہ ایسا پورا ڈیکوریشن کر رہا ہوں کائنات کا، اس کے بدلے میں تم یہ دیو بعد میں، ایسا کوئی اللہ کا مطالبہ نہیں تھا۔ تو انہیں بلا بدل اپنے رحمانی تقاضے سے پوری کائنات کو بنا دیا۔ بلا بدل پیدا شدہ اشیاء کا وجود، اس کی تنظیم و سنبھال، اس کی تنظیم و سنبھال پہلے تو اب ان چیزوں کو کس طرح سنبھالنا، کیسے جو ہے نا اس کا مینٹیننس کرنا، یہ اس کی تنظیم و سنبھال، اور اس کے حوادثات یا بے طوری کے بگاڑ کے موقع پر سدھارنے والی طاقت۔ اب ایک تو سنبھال کے لے کے چلنا، اگر سنبھالتے ہوئے ٹوٹ گیا تو اس کو بنانا۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کارخانہ کھولا تو پہلے ہے نا سارے چیزیں جمع کرتا، جمع کر کے ایک گاڑی بنایا تو اب چلا رہا ہے اس کو، تھوڑے دن کے بعد میں وہ خراب ہو جائے۔ ایک تو بنانا، پھر اس کو چلانا، پھر چلاتے وقت میں اب خراب ہو گئی تو بنانے کے لیے کارخانہ، اس کو بگاڑے تو کیسا بنا۔ یہ 3 چیزوں سے یہ پوری جو ہے نا کائنات 3 صفتوں کے ماتحت ہے بولے۔ اور اس کے حوادثات، یعنی حوادث بولے تو حادثہ بولے تو کوئی جو ہے نا ایمرجنسی، بے طوری کے بگاڑ کے موقع پر سدھارنے والی طاقت کا وجود۔ اس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، اس طرح ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
اس میں جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہے تمام عالمین۔ اس کے بعد میں الرحمن، رحمان بولے تو بلا بدل کوئی چیز پیدا کرنا، رحیم بولے تو اس کو لے کے پرورش کرنا، مالک یعنی اس کو بگاڑنا۔ یہ تینوں صفات جو ہے نا سورہ فاتحہ کے ابتدائی آیت میں آئے، پہلے اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا۔ کل کائنات اپنے وجود میں لانے والے ذات کی حمد زبان حال سے کر رہا ہے۔ یہ ترجمہ کرے الحمدللہ رب العالمین، کل کائنات اپنے وجود میں لانے والے ذات کی حمد زبان حال سے کر رہا ہے جو رب العالمین ہے، اور بلا بدل اس نے اشیاء پیدا کیے اور اس کو سنبھالتا اور بڑھاتا ہے، مالک بن کر سدھارتا ہے اور وہ بگڑ جائے جب وہ بگڑ جائے۔ فقرائے ہند اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اب یہ سورہ فاتحہ کی پہلے آیتوں میں 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما دیا کہ جو ہے ابن رحمان کے معنی کیا ہے، بلا بدل کسی چیز کا عطا کر دینا، یہ رحمانی تقاضا۔ رحیمی تقاضا کیا ہے، اس کی پرورش ایک کرا تو بڑا چڑھائی۔ اور مالک کیا ہے بولے تو خراب ہو گیا تو اس کو سدھارنا، بگڑ جانے پہ سدھارنا۔ فقرائن اس کو اس طرح بیان کرتے۔ برہم کی صفت کے ماتحت سب عالم پیدا ہوا، برہم بولے تو رحمان، اور وشنو کی صفت سے اس کا انتظام ہو رہا ہے۔ مالک کی صورت اختیار کر کے برباد کرتا ہے، اطاعت کرتا ہوں میں ان 3 مورتیوں کی، برہمتوے سرجستوم پوترتے پنہ رودر روپانی کلپانتے نمستے بھیم تری مورتیم۔ یہ شلوک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا میں برہم جو بلا بدل پیدا کرنے والا ہے اور اس کو پالنے والا، برہم کے بعد میں برہم وشنو، اور رودر جو ہے نا اس کو بگڑے تو سدھارنے والا مالک۔ اس طرح ان 3 صفات کو جو عالم وجود میں ہے وجود محسوس کرتا ہے۔ اگر ان کو جمال اور جلال میں تقسیم کرنا چاہیں تو وہ اس طرح ہوگا، ایجاد اور بقا جو رحمان اور رحیم ہے ان کو جمال کہہ دیں، اور فنا فرد واحد کو جلال کہہ دیں تو بے جانا ہوگا۔ مطلب یہ برہم اور وشنو یہ ایک ہی رنگ کے ہے، پیدا کرنا اور پرورش کرنا۔ اور رودر جو ہے نا، رودر کیا ہے بولے تو وہ بگڑنے پہ سدھارنے والا۔ تو برہم یا رودر جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ مارشل لا کرنے والا ہے، یعنی اس کو ڈنڈا چلا کے سدھارنا، صحیح جو ہے نا راستے پہ لانا۔ رحمان رحیم جو ہے نا دونوں قریب قریب کے ہیں، کیونکہ رحمان بھی رحیم ایک ہی مادہ ہے دونوں کا، رحم ہی مراد ہے دونوں میں۔ ایک بلا بدل رحم کرنے والا ہے، ایک جو ہے نا کوئی نیکی کرا تو اس کے اجر کو بڑا چڑھا کے دیکھے، اس کی جو ہے پرورش کرنا ہے۔ یہ 2 کا تعلق بھی کیا ہے، رحیمی تقاضے سے ہے، رحم سے ہے۔ فقرائے ہند کے پاس ان 3 صفات اعظم کے موکلین یا جوڑا کہو 3 ہیں۔ موکل بولے تو اس کو ہے نا فالو کرنے والا، جیسا عموماً موکل کس کو بولتے بولے تو وکیل جو ہوتا نا جس کا کیس لیتے اس کو موکل بولتے۔ میں اس کا وکیل ہوں بولے تو میں وکیل ہوا تو موکل۔ موکل کیا ہے بولے تو اس میں مفعول ہے، اور وکیل جو ہے نا اس میں فاعل، تو انہیں حرکت کرنے والا اور انہیں کرانے والا۔ تو یہ جو ہے موکل بولے تو ہم بات کرنے کی جو طاقت ہے یا انتظام کرنے کی جو طاقت ہے اس کو موکل بولتے۔ تو 3 صفات اعظم کے موکلین یا جوڑا، اس کو جو ہے موکل جوڑا بھی کہتے ہیں، جیسا مرد کا جوڑا عورت ہے تو جوڑا بھی بولتے ہیں، اس کا موکل، اور اس کی جو ہے نا طاقت بھی مراد لیتے ہیں، اس کی برہم کی طاقت، اس کی شکتی بھی بولتے ہیں، سنسکرت کے یہاں کے لحاظ سے جو ہے نا شکتی بولے تو کام کرنے کی شکتی۔ کوئی بھی اس کو ہے نا دوسرے معنی میں اردو میں اگر یہ لیے تو اس کی جو ہے نا طاقت یا اس کا ملکہ بھی بولتے، ملکہ یہ کام کرنے کا ہمارے اندر یہ ملکہ ہے، طاقت ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو موکل بولو یا کا جوڑا بولو، 3 ہے۔ برہم کی بیوی سرسوتی، یعنی جوڑا بولو، بیوی بولو، موکل بولو، وہ جو ہے برہم کی جو ہے نا بیوی کیا ہے سرسوتی،
ब्रह्म की बीवी सरस्वती क्यों है बोले तो ब्रह्म जो है ना ज्ञान इल्म, कोई चीज पैदा करने के लिए इल्म की जरूरत है। तो सरस्वती क्या है बोले तो इल्म की देवी है। इल्म कुछ बोलते हैं सरस्वती, इल्म। तो इल्म जो है ना वो ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का देवता है, इस वजह से उसकी जो ताकत है या उसकी जो बीवी है उसको बोलते हैं सरस्वती। तो सरस्वती ब्रह्म की बीवी है, यानी ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान, आलिम और इल्म। आलिम मैं हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो इल्म है, इल्म गोया के मेरी बीवी है, ऐसा समझा। इल्म जो है ना वो मेरी बीवी है। बीवी क्योंकि जो है ना मर्द के मातहत रहती, तो इल्म आलिम के मातहत रहता, ज्ञान ज्ञानी के मातहत रहता। इस बात से जो है एक और एक श्लोक भी है, हज़रत में लिखे दाफे वस्वसारिया में, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तदैवता तन्मंत्रम ब्राह्मणम ब्रह्मणो मम देवता। ये देव के अधीन में पूरा जगत है, और देव जो है ना वो मंत्र के अधीन, अधीन बोले तो उसके गिरफ्त में है, उसके कंट्रोल में है, या बोले कि उसके कब्जे में है। मंत्र धीनन तदैवता, देव किसके अधीन में है? मंत्र के। वो मंत्र किसके पास है बोले तो ब्राह्मण के पास है। ब्राह्मणो मम देवता, तो ब्राह्मण ही मेरा देवता है। तो इसलिए गुरु ही गुरुनाथ है, गुरु को ही खुदा समझना है, ब्रह्म ही गुरु ही ब्रह्म है, परमात्मा है जो बोल रहे, वो इसलिए बोल रहे कि उसके पास क्या है? ज्ञान है, ज्ञान का मालिक है। तो ज्ञान जिसके पास है, खुदा की मारिफत भी उसी के पास है, खुदा को पहचानने की ताकत भी उसी के पास है। गोया कि खुदा का एड्रेस, खुदा का पता या खुदा तक पहुंचाने वाला भी वही है जो ब्रह्म का ज्ञान जानता। समझ रहे? तो ज्ञान क्या है बोले तो ज्ञानी के कब्जे में रहने वाली ताकत का नाम है। ज्ञानी आलिम है, ज्ञान इल्म है। समझ रहे? तो अब वो इल्म को या ज्ञान को क्या करे? देवी उसकी जोर भी बना दी। ये क्या है बोले तो ये तसव्वुफ में बोले जोर बोलते इल्म थोड़ी जोर होता है किसी की, नहीं। क्यों बोले बोले तो जैसा बीवी शोहर के मातहत रहती, उसके कंट्रोल में रहती और उसके इंतजाम में रहती, हमेशा बीवी से ने सारे अपने इंतजाम करवा लेता। इस वजह से जो है इस मुनासिबत से ज्ञान को भी जो है ना ये गुरु का या ज्ञानी का उसके कब्जे में रहता, उसका साथ देने वाला या उसके कंट्रोल में रहता, इसलिए उसको क्या बोले? उसकी बीवी भी बोले, उसका मलिका या उसकी बीवी या उसका मौक्किल, एक ही बात है। तो मलिका भी क्या है बोले तो हमारे अंदर ताकत को मलिका बोलते। मलिका जो है ना किसी मालिक की बीवी को भी मलिका बोलते। मालिक है तो उसकी बीवी है तो मलिका नाम रखते हैं, औरत बच्चों का मलिका नाम रखते हैं। मलिका बोले तो मालिक के मातहत रहने वाली ताकत का नाम मलिका। समझ रहे? तो अब यहाँ पर जो है ब्रह्म की बीवी कौन है? सरस्वती है। क्यों है? ब्रह्म ज्ञानी है, वो ज्ञान जो है ना वो उसकी बीवी है। सरस्वती बोले तो औरत नहीं समझ, सरस्वती औरत की सूरत में बताए, लेकिन हकीकत में सरस्वती क्या है बोले तो ज्ञान, इल्म। समझ रहे ना? तो ब्रह्म की देवी क्या है? सरस्वती है। और विष्णु की बीवी क्या है? लक्ष्मी। विष्णु क्या है? इंतजाम करने वाला, लंगर चलाने वाला, मेंटेनेंस करने वाला। समझ रहे? तब मेंटेनेंस के लिए क्या होना? लक्ष्मी होना, पैसा होना। तो अब जो है मेंटेनेंस करने वाले की ताकत का नाम क्या है बोले तो पैसा। क्योंकि आदमी सखी है, खिला रहा पिला रहा बोले तो पैसा है तो खिला रहा, पैसा नहीं है तो कैसे खिलाएंगे उन्हें? अनाज हो जो भी हो, उसकी प्रॉपर्टी कुछ है तो उन्हें खिलाने के काबिल है, वो नहीं है तो नहीं खिला। तो अब जो है खिलाने वाले, अब वो औरत, यहाँ पर जो है ना लक्ष्मी जो है ना औरत की, वहां पर सरस्वती भी औरत की सूरत में बताए, लक्ष्मी को भी औरत की सूरत में बताए। और लक्ष्मी बोले तो अक्सर किसको बोलते? दौलत को बोलते। और वो दौलत किसकी सूरत में है? औरत की सूरत में है। उसका मालिक कौन है? मर्द है, विष्णु है या मर्द है। इसलिए एक बात है क्या
कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्ध हो, दुनिया का कोई भी, यहाँ तक कि मजहब को नहीं मानने वाला दहरिया भी हो, उन्हें पैसा कमा के लाया तो बीवी के नहीं रखता, अमूमन बीवी के नहीं रखते लाके। गाँव का जाहिर घबाड़ हो, गंवार खांबड़ हो या बहुत बड़ा लायक आदमी हो, लाके बीवी को दे देता पैसा। क्यों दे रहा? नहीं भी दे सकता ना, तुम कम अकेला है ना, नहीं भी दे सकता। क्यों दे रहा उन्हें? बोले तो हज़रत साहब फरमाते उसकी फितरत पे मजबूर है। क्या मजबूर है? बोले तो माल जो है ना, पैसा, वो औरत की प्रॉपर्टी है, तो वो औरत की प्रॉपर्टी होने की वजह से माल खुद ब खुद उसके ने चल के जा रहा, उन्हें अपने मालिक के पास जा रहा पैसा। औरत की सूरत में है ना भी पैसा, तो अपने खाने में जाके बैठ रहा उन्हें, पानी जैसा गड़े में जिधर गड़ा है उधर ही जिधर रहा, पैसा भी जहाँ औरत है वहां जा जा रहा। दुनिया मोहनस है, दुनिया मोहनस है, तो पैसा भी मोहनस है। तो अब हज़रत साहब खुदा ने में नुक्ता इसमें बताया कि वो पैसा, औरत बोलो या पैसा बोलो, पैसा अपने मालिक के पास जा रहा, मगर वो जो पैसे की जो मालिका है, मालिका है ना, मालिक, उन्हें तुम्हारे पास आ रही, उन्हें तुम्हारी दीवानी है नहीं। मर्द के बगैर उसकी जिंदगी मुकम्मल नहीं है। तो तू जो है ना, जो तेरी दीवानी है, जो पैसा, सब जो पैसे की जो सरदार है, उन्हें तेरी दीवानी है, तू पैसे के पीछे कहीं पड़ा हुआ है। तो इसको जो है ना अल्लाह की तरफ लेके जा। पैसा जैसा उसके पास आया, उन्हें तेरे पास है, तू अल्लाह के पास जाना नहीं। तू अगर गुरु को नहीं समझा तो उससे तेरे से आगे उन्हें हो जाता। तुम इमाम बनने का, उन्हें तुम्हारा इमाम बन के असफला साफिलीन में लेके जाते। तुम इमाम बने तो हसन तकवीम पे पहुंचते थे, उसको लेके अल्लाह की तरफ। और मर्द के पास क्या है, अमूमन क्या है बोले तो दुनिया से लगाओ मोहब्बत ज्यादा नहीं, यानी पैसा, कपड़ा, दौलत, घर, ऐश आराम मर्द के तबीयत में नहीं रहता, औरत के अंदर ये चीजें रहती। तो इसलिए अल्लाह इसके अंदर क्या रखा बोले तो आसमानी नेमत रखा, बेनियाजी, इसार कुर्बानी, आगे बढ़ना, लोगों पर रहम करना, खैर खैरा ज्यादा करना, ये जो हर मर्द के पास है। तू अगर इमाम बना तो वो दौलत का सही इस्तेमाल होता और वो अल्लाह के पास मालिक के हकीकी की तरफ दौड़ता जाता। समझ रहे? तो लक्ष्मी जो है ना, वो लक्ष्मी तुम्हारी मौकिल है, यानी तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारे इख्तियार में है, तुम्हारे आधीनम में है, दूसरे माने। तो लक्ष्मी जो है ना तुम्हारे आधीनम में होने की वजह से तुम मेंटेनेंस कर, यानी जो है इंतजाम कर। तो लक्ष्मी किसकी देवी है? विष्णु की। विष्णु की देवी या विष्णु की बीवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी वाले तो, और अमूमन इसी वजह से हिंदू लोग क्या करते मालूम है, औरतों के हाथ से खाने के बाद से खाना डालते। इंतजाम आप देखे होंगे कि हिंदुओं की शादियां वगैरह भी होती तो वहां पर जो है स्वागतम करने के बाद से औरतों की मूर्तियां लगाते, और खाना जो है ना हिंदुओं के घरों में भी देखो, और जब तक के मर्द के बर्तन में खाना नहीं डाली उन्हें खाते नहीं, औरत इस भरत में खाना। तो ये जो है सिफत के एतबार से उन्हें रखे, ये जो है इंतजाम करना, औरत घर का जो है ना पूरा माल मता सब भी जमा करके मर्द तक पेश करना, ये औरत की सिफत है, इस वजह से वो काम उसको लगा। तो अब जो है यहाँ पर विष्णु की जो बीवी है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी यानी दौलत है, वो जो है ना दौलत तुम इस्तेमाल कर रहे, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में है। और रुद्र की बीवी क्या है? पार्वती। रुद्र क्या है? जंग लड़ने वाला है। रुद्र रूपा, रुद्र के माने होते रुलाने वाला, रुद्र रुलाने वाला। तो रुलाने वाला क्यों बोले तो जब मार धाड़ करने वाला आता तो खुद ब खुद इंसान जो है ना उसके सामने आजिज हो जाता, रोने धोने लग जाता। रुद्र के माने ये रुलाने वाला या क़यामत लाने वाला या सुधारने वाला, ये भी होते रुद्र के माने। तो बहरहाल यहाँ पर जो है रुद्र की बीवी कौन है? पार्वती है। पार्वती क्या है बोले तो जंग की देवी। सांबदेव पार्वती हर हर महादेव।
सांब बोले तो सांबदेव बोले तो ईश्वर का एक नाम। सांब के देवी को नाम बोले तो पार्वती। हर 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 महादेव, महादेव के साथ जंग करने वाली पार्वती और महादेव, ये दोनों का जो है ना जोड़ा है जंग में। तो अब यहाँ पर जो है जंग में काम आने वाली ताकत का नाम पार्वती है। यानी आपके अंदर जो बहादुरी का जौहर है, लड़ने की जो ताकत है, उसका नाम है पार्वती। ये नहीं कि जो है ना जोरू साथ देने वाली है, बल्कि बैठना नहीं, बल्कि एक तो औरत की, क्योंकि बताना कि इल्म भी आपकी ताकत है, समझ रहे, पैसा भी आपकी ताकत है, आपकी कमाई है। इसी तरह इंसान जंग लड़ने का जो इसका जज्बा है, या हरबी जो इंसान जो है ना आलात अपने अंदर पैदा कर लेता, उस ताकत को पार्वती बोला गया। वो पार्वती है बोलने का मतलब यह है कि बहादुर है, सोल्जर है, मुजाहिद है। तो मुजाहिदाना जो ताकत है, उस ताकत का नाम पार्वती दिया गया। तो या औरत की सूरत में देखो, या अपने अंदर जो ताकत पैदा कर रहे वो सूरत में देखो। और इससे बात ये भी जाहिर है कि जो बहादुर के साथ देने वाले हैं, यानी मुजाहिद, इमाम अल जहाद, इमाम अल जहाद यानी इस जहाद का जो इमाम है, लड़ने का सेनापति बोलते हैं, उसके जो पीछे जो लड़ने वाले हैं, उसके साथ सपोर्ट करने वाले, वो क्या है दूसरे माने में, वो उसकी ताकत है, पार्वती उसकी ताकत है लड़ने के लिए, सेनापति। तो इस तरह जो है यहाँ पर ताकत या उसका साथी, उसके साथ जो है ना काम करने वाला, ये चीजें जो है ना तीन जो सिफात हैं, एक क्या है, ब्रह्म है, विष्णु है और महेश है। तब ये जो तीन जो ताकतें हैं, तीन ताकतों को 32 ताकतें इसके साथ जोड़ देते। हज़रत साहब आलम नक्शे लोहे महफूज सारे ना, नक्शे लोहे महफूज जिसको घट चक्र बोलते। तो घट चक्र में शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पूरे सूरह फातिहा पे ये पूरा नक्शा है। आप नक्शा जो है ना यूट्यूब पे भी है, सुन सकते हैं, उसमें वर्क भी कर सकते हैं। तो नीचे का जो दायरा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये नीचे का एक जो है ना छोटा सा दायरा है। वो दायरे में है ना तीन ऐसे सिफात है, रहमान, रहीम और मालिक। रहमान के साथ 32 ताकत है, रहीम के साथ 32 ताकत है, मालिक के साथ 32 ताकत है। ये रहमान के जो 32 ताकतें हैं वो क्या है, रहमान के मवक्किलीन हैं, रहमान के मवक्किलीन हैं या उसकी ताकतें हैं। और रहीम के 32 मवक्किलीन हैं, और मालिक के 32 मवक्किलीन हैं। मवक्किलीन बोलो या उसकी ताकत या उसका मलिका, इसकी बीवियां। ये 32 है, 32 जो है ना, और तीन 33 होते हैं। 33 मिलाए तो कितने होते हैं, 99 में जो है ना एक एक इमाम है। इमाम कौन है, रहमान इमाम है, रहीम इमाम है, मालिक है। तो इसके पीछे 32 है, इसके पीछे 32 है, इसके पीछे 32 है। ये पूरे 99 हो, ये 32 और रहमान रहीम मालिक मिला के 33 हो जाता है। तो 99 के ऊपर जो सिफत है वो क्या है, रब्बुल आलमीन। ये पूरे 99 ताकतों को कंट्रोल करने वाली ताकत वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन। तो ये रब्बुल आलमीन के ऊपर है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ इसकी अल्लाह की, अल्लाह। इसके बाद रब, रहमान, रहीम, मालिक। तो इसका नक्शा बना है हज़रत साहब आलम सरवर आलम किताब सरवर आलम, इसमें नक्शा भी है और ये मैप भी बना, 3 दाग, अल्लाह, रब, रहमान, रहीम, मालिक। रहीम के नीचे 32, रहमान के नीचे 32, मालिक के नीचे 32। ये ऐसा पूरा जो है ना उसका उरूज और नुज़ूल, उरूज और नुज़ूल किसको बोलते हैं, उरूज और नुज़ूल, उसका जो है ना बुलंद होना और उसका पस्ती में आना और उरूज में जाना। तो
اوپر کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے جب نزول میں آیا تو کیا ہوا؟ رب ہوا. رب سے نزول میں آیا تو تین طاقتیں آ گئی. رب سے تین طاقتیں نکلے. تین کون سے نکلے؟ رحمان، رحیم، مالک. اور رحمان سے 32 نکلے، رحیم سے 32 نکلے، اور مالک سے 32 نکلے. یہ کتنے ہو گئے؟ 99. یہ 99 جاتے ایک میں، رب میں، اور وہ ایک فنا ہوتا اللہ میں. تو رب جو ہے یہ فنا فی رسول کامل، فنا فی رسول کا مقام. اس کے اوپر کی جو طاقت ہے وہ فنا فی اللہ، بقا باللہ کا مقام. سمجھ رہے؟ تو اب یہ تین طاقتیں سے جو ہے نا 32 نکلے، یعنی 32 نکلے. اب یہ 32 سے ہزاروں، ہزاروں سے لاکھوں نکلے. یہ کائنات کا نظام جو ہے نا یہ زوال میں ہے، یعنی پھیلنے میں ہے. پھیلتے 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 پوری کائنات. اب اس کے عام انسان ہے، انسان میں سے پھر جانور نکلے، جانور سے چرند، پرند، درند، ایسے. پھر اس کے بعد نباتات، مٹی، یہ سارے چیزیں پھیل. تو یہ عروج میں جاتے تو 32 ہوتے، 32 سے 3 ہوتے، 3 سے 1 ہوتے، ایک بھی جو ہے نا جامع جمع ہو جاتا. سمجھ رہے؟ تو اب یہ 32 جو ہے نا یہ 3 کے طاقتیں 32 ہیں. اب 32 کے ساتھ کئی ہزاروں ہیں اس کے ماتحتین. تو ایسا پوری اگر پھیلے تو پوری کائنات، اور سمٹے تو ایک ذات احمد. اسی کو جو ہے نقطے سے یہ پوری کائنات جو بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں. اللہ کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رب العالمین کی صفت ہے. تو آپ کی صفت سے اور 3 جو ہے نا وجود. پھر وہ 3 سے پھر 32 پیدا، 32 سے پھر ہزاروں پیدا، ہزاروں سے پھر لاکھوں، کروڑوں، اربوں. اس طرح جو ہے کائنات میں. اب جتنا جو ہے نا وہ عروج میں جاتے اتنے جامع ہوتے، اور اتنے فلٹر ہوتے، اور اتنے لطیف بولے تو سافٹ، اس کو سوکشم ہو جاتا، سوکشم سے سوکشم ہو جاتا. تو وہ سوکشم جو ہے استھول میں آ رہے تو کائنات بن رہی، اور استھول جب سوکشم میں جا رہا تو کیا ہو جا رہا؟ چھوٹے ہو رہے، اور گویا کہ جو ہے نا سافٹ ہو جا رہے، لطیف ہو جا رہے، اور سب ایک میں جا کے جمع ہے. تو اس طرح یہاں پر جو ہے حضرت صاحب فرما رکھے یہ 3 جو طاقتیں ہیں، یہ برہم کی اور وشنو کی اور رودر کی. یہ طاقتیں جو ہے نا 3 ہیں جس سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے.